Good afternoon, students. Today we are going to see our second semester syllabus from paper number 15, Molecular Biology and Biotechnology. From this paper I am going to teach you biotechnological section. From that our first unit is recombinant DNA technology. Okay, and from that unit the first point is restriction enzymes. Restriction enzymes. Okay, now there are two types of restriction enzymes. First is exonucleases and second one is endonucleases. Okay, they are the two restrictions enzymes we are going to learn today. Okay, all of you know the nucleotides. Okay, where these nucleotides present? The nucleotides are found in DNA and RNA molecules. Okay, all of you know that DNA is double helical structure. Okay, it is like this. Okay, and RNA is single helical. Okay, DNA is double helical while RNA is single helical. Okay, this double helical chain of DNA is bonded together or connected together by phosphodiester sugars. Phosphodiester sugar bond. Okay, they are held together by phosphodiester sugar bonds or hydrogen bond and hydrogen bond. Okay, these nucleotides are found on the DNA molecules. Now there are two types of nucleotides. All of you know that purines and pyrimidines. These are the nucleotides. Now what are the purines and what are the pyrimidines? Purines are known as adenine and guanine, where pyrimidines are thymine and cytosine. Okay, these are also known as base pairs. Okay, these are also known as base pairs. Now what are base pairs? Base pairs are nothing but the nucleotides which are purines and pyrimids. Purines are adenine and guanine while pyrimids are thymine and cytosine. Now these purines and pyrimidines are always bonded together, like adenine and thymine and cytosine and guanine. One purine, one from pyrimidine. Okay, नेहमी प्युरिन आणि पिरिमिडीनचाच कॉम्बिनेशन होतो. एक प्युरिन आणि एक पिरिमिडीन. लक्षात, नेहमी प्युरिन किंवा पिरिमिडीन होत नाही. द बॉन्ड or the connection is always one purine and one pyrimidine. Okay, adenine is bonded together with thymine and guanine is with cytosine. Okay, and these are held together by hydrogen bonds. Okay, in between adenine and thymine double hydrogen bond is present, while in cytosine and guanine
the hydrogen bond is triplet. That means 3 hydrogen bond is present. This is the basic nucleotide chain. Okay, adenine and thymine, cytosine and guanine, which are held together by hydrogen bonds. In between adenine and thymine, 2 hydrogens are present, and while in cytosine and guanine, 3 hydrogen bonds are present. Okay, next what is exonuclease? Exonuclease can act as a proofreader during DNA polymerization in DNA replication. Now, what is polymerization and replication? आपण नेहमी म्हणतो DNA polymerization and DNA replication. Now, what is polymerization? What is polymerization? Polymerization means a chain. Okay, or any process in which relatively small molecules, okay, any process in which relatively small molecules called monomers, small molecules called monomers can be combined chemically. Okay, these monomers combine chemically to produce a very large chain. To produce very large chain of polymers. It is known as polymerization. Polymerization म्हणजे a process, म्हणजे अशी प्रोसेस की त्याच्यात मोनोमियर्स, व्हेरी स्मॉल मोनोमियर्स, लहान लहान मोनोमियर्स केमिकली कंबाईन होऊन त्यांची एक मोठी चेन तयार होते, त्यालाच आपण पॉलिमरायझेशन म्हणतो. म्हणजेच DNA पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय की हे जे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत, ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन आणि ग्वानिन, हे सगळे एकत्र कंबाईन होऊन जो चेन तयार होतो त्यालाच आपण DNA पॉलिमरायझेशन असं म्हणतो. ओके, नाउ व्हॉट इज रिप्लिकेशन? रिप्लिकेशन म्हणजे त्याची प्रतिकृती तयार होणे. रिप्लिकेशन म्हणजे प्रतिकृती. डुप्लिकेशन, ओके, रिप्लिकेशन म्हणजेच काय? डुप्लिकेशन. पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय की स्मॉल मॉलिक्युल्स एकत्र होऊन जी मोठी चेन तयार होते त्याला आपण पॉलिमरायझेशन म्हणतो. जसं की इथं आपण सांगितलेलं आहे प्युरिन आणि एक प्युरिमिडिन कंबाईन होतो. ओके, असेच हे CG किंवा G कंबाईन्स विथ C, T कंबाईन्स विथ A, ह्या प्रकारे ही जी मोठी चेन तयार होते त्यालाच आपण DNA पॉलिमरायझेशन तयार म्हणतो. ओके, हे एकाच चेनवरच आहे. ह्याचीच प्रतिकृती आपल्याला ही दुसरी तयार होते. इथे यावेळेस A ला कंबाईन, T ला A, C ला G, G ला C, C, G, A, T. ओके, आता हे झालं रिप्लिकेशन. इट इज द डुप्लिकेशन, okay, of the first chain. It is known as replication. Okay, now what happens in the exonuclease? Okay, first we will see the end of this DNA molecule. Okay, this end is the 5th primer end, while it ends in the 3rd primer end, and the replicated or the second helical start with, here is the 3rd prime and ends in the 5th end. Okay, always a
ऑपोजिट एंड्स कंबाईन्स. ओके, आपण लिहिताना 5 प्राइम ह्याप्रमाणे लिहितो. कंबाईन्स विथ थर्ड, एंड्स विथ थर्ड, अँड थर्ड स्टार्ट्स अँड एंड्स विथ 5 एंड. ओके, 5 प्राइम एंड, थर्ड प्राइम एंड, थर्ड प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड. ओके, here is the combination. 5 third end ends in third prime end, and third prime end starts and ends with 5 prime end. Okay, now these exonucleases acts as proofreading during DNA polymerization. प्रूफरीडिंग म्हणजे काय की ज्या वेळेस ही चेन तयार होत असते त्यावेळेस ॲडेनिन आणि थायमिनचाच कॉम्बिनेशन झाला पाहिजे, किंवा थायमिन आणि ॲडेनिन, सायटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन सायटोसिन याचप्रमाणे हे कॉम्बिनेशन झालं पाहिजे. ज्या वेळेस हा मिसमॅच होईल, म्हणजे थायमिनचा कॉम्बिनेशन ग्वानिनशी किंवा मग सायटोसिनचा कॉम्बिनेशन थायमिनशी, असं हे जे झालेलं असेल ह्याला आपण मिसमॅच असं म्हणतो. ओके, मिसमॅच. दिस इज नॉट करेक्ट म्हणून आपण त्याला मिसमॅच म्हणतो. आणि हे जे मिसमॅच होत असेल त्याला कट करायचा काम, म्हणजेच हा जो प्रूफ रीडिंग आहे की इथं हा मिसमॅच झालेला आहे आणि आपल्याला ते नको आहे, ॲडेनिन थायमिनच पाहिजे, सायटोसिन ग्वानिनच पाहिजे, किंवा थायमिन ॲडेनिन, वाईस वर्सा म्हणजे उलटही असू शकेल. ॲडेनिन थायमिन असेल किंवा थायमिन ॲडेनिन असेल, ह्याचप्रमाणे आपल्याला कॉम्बिनेशन पाहिजे. ओके, ह्याला आपण प्रूफ रीडिंग म्हणतो. मग हे एक्झोन्यूक्लियस जे काय करतात की हे प्रूफ रीडिंगचं काम करतात आणि हे फक्त एंडलाच ते प्रूफ रीडिंग करू शकतात, आयदर 5 प्राइम एंडला किंवा मग थर्ड प्राइम एंडला. ज्या वेळेस हे मिसमॅच होत असेल त्यावेळेस ते एन्झाईम, एक्झोन्यूक्लियस एन्झाईम जो आहे हा तो पोर्शन इथे कट करतो. ओके, त्यालाच आपण रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स असं म्हणतो. रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स म्हणजे काय? एन्झाईम्स विच रिस्ट्रिक्टेड द मिसमॅच. रिस्ट्रिक्शन म्हणजे काय? निर्बंध करणे, मनाई करणे, की हा मिसमॅच होण्यापासून ते मनाई करतात. ओके, आणि फक्त हे कुठे करतात एक्झोन्यूक्लियस? हे फक्त एंड पोर्शनलाच, एकतर 5 प्राइम एंडला किंवा मग थर्ड प्राइम एंडला. आधीमध्ये कुठे मिसमॅच झालेला असेल तर एक्झोन्यूक्लियस तिथे वर्क करत नाही. ओके, तिथे कुठलाही प्रूफ रीडिंग करत नाही, फक्त ॲट द एंड ऑफ द चेन इट वर्क्स ॲज अ प्रूफ रीडर अँड कट्स that portion of the DNA molecule. It is known as exonuclease restriction enzyme. The enzyme which restrict to mismatch the nucleotide pairing is known as restriction enzyme, exonuclease. ओके, म्हणजेच काय की सपोज हा आपला DNA पोर्शन आहे, चेन आहे, डबल हेलिकल आहे. ओके, वरचा आणि हा खालचा. इथं थर्ड प्राइम एंड आणि हा इथं आहे तो 5 प्राइम एंड. मग एक्झोन्यूक्लियस काय करतो की प्रूफ रीडिंग करताना इथं मिसमॅच झालं असेल तर फक्त एवढाच पोर्शन कट करतो, हा एवढा पोर्शन कट करतो. म्हणजेच काय होतं की आपल्याला 3 पार्ट्स मिळतात. ओके, का तर एक्झोन्यूक्लियस इथे आणि इथे कट केलेला आहे आणि त्याच्या आपल्याला 3 सेपरेट चेन्स मिळालेले आहेत. आणि हे जे आहेत हे स्टिकी एंड्स आहेत. स्टिकी म्हणजे चिटकणारे, म्हणजेच की हा सपोज ह्या पोर्शनला जर मिसमॅच झालेला असेल तर हा एवढा पोर्शन कट केलेला आहे, इथं हा कट केलेला आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय झालं आहे की हा एक पोर्शन सेपरेट मिळाला आहे, हा एक पोर्शन सेपरेट मिळालेला आहे आणि हा एक पोर्शन सेपरेट मिळालेला आहे. म्हणजेच काय एक्झोन्यूक्लियस काय करतो आहे की एंडला जे मिसमॅच पेअरिंग झालेले आहेत न्यूक्लिओटाइडचे त्यांना कट करायचा काम करतो.
ओके, तेवढ्याच पोर्शनला तो कट करतो. आणि एक्झोन्यूक्लियस हे फक्त आणि फक्त एंड पोर्शनला, शेवटच्याच टोकाच्याच पोर्शनला कट करतात. आधेमध्ये कुठलाही सिक्वेन्सला ते हात लावत नाहीत. ओके, ओनली द एंड पोर्शन्स आर कट opens. Okay, either 5 prime end or 3rd prime end. This is the function of exonuclease restriction enzyme. आता याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत एक्झोन्यूक्लियस? द कॉमन एक्झाम्पल सगळ्यांना माहीत असलेला स्नेक वेनम. वेनम म्हणजे काय आहे? विष. ओके, स्नेक वेनम असेल किंवा लिझार्ड वेनम. स्नेक वेनम अँड लिझार्ड वेनम्स आर एक्झाम्पल्स ऑफ एक्झोन्यूक्लियस. मग हे काय करतात स्नेक वेनम्स? ज्या वेळेस बॉडीमध्ये जातात त्यावेळेस हे DNA मॉलिक्युल्सला कट करतात, त्याचे छोटे छोटे तुकडे करतात. ओके, आता हा पोर्शन छोटा झालेला आहे, इथं 3 पोर्शन सापडले. मग हा परत इथं तुकडे करणार ह्या पोर्शनला, ह्या एंडला. म्हणजेच काय की हा एक सेपरेट पोर्शन झाला, मधला सेपरेट झाला आहे आणि शेवटचा सेपरेट झाला आहे. ठीक आहे, परत काय करतो, इथं कट करणार, इथे कट करणार. म्हणजेच काय आहे की जसे जसे चेन्स छोटे छोटे होत जाणार ते त्या एंडला आणखी छोटे छोटे तुकडे करणार. म्हणजेच काय आहे की जो DNA फ्रॅगमेंट आहे मोठा, तो छोट्या छोट्या पीसमध्ये कन्वर्ट होतात. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ एक्झोन्यूक्लियस, स्नेक वेनम अँड लिझार्ड वेनम. ओके.